کچھ لائٹ کویسچنز بنائے ہوئے ہماری ٹیم نے. ویسے آپ لوگ بات کر سکتے ہیں خرم صاحب سے بھی, لیکن کچھ انہوں نے انٹرسٹنگ کویسچنز بتائے ہیں, اگر آپ لوگ اجازت دے دیں تو پوچھ لوں آپ لوگوں سے. جی پوچھیں. اچھا انہوں نے پرسن اسپیسیفک بنایا ہے, میرے خیال سے تو یہ اوپن ہونے چاہیے, لیکن چلے شروع آپ سے ہی کرتے ہیں, اور آپ نے جلدی جواب دینا ہے تاکہ سوچے نہیں زیادہ, ٹھیک ہے. سو خرم دستگیر خان صاحب, آپ کی فیوریٹ پولیٹیشین کون ہے؟ فیوریٹ پولیٹیشین کون ہے کی کے کا آپ نے مجھے یہ دونوں بتا دیں. جی میرے فیوریٹ پولیٹیشین جو ہے وہ بہت عرصہ پہلے, اب نہیں ہے دنیا میں, لیکن جن کو میں نے پڑھا ہے, میرے فیوریٹ پولیٹیشین تھامس جیفرسن ہے, امریکہ کے جو فاؤنڈرز میں سے ایک تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعی ایک جنہوں نے اور ایک لیڈی بھی بتا دیں. جی خاتون میں مارگریٹ تھیچر کو اگرچہ معاملات میں میرا نظریاتی طور پر اختلاف ہے مارگریٹ تھیچر کی پالیسی سے, لیکن انہوں نے جس عزم اور ولولے سے اپنی ملک کو بدلا, وہ ہم سب کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی تھی ان کے خلاف بھی. ویسے نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ ہو جاتا, سیاستدانوں کے اوپر اس قسم کے وقت آتے, But she was a strong lady, no doubt. She was a strong lady, اور انہوں نے اپنی ول سے ایک جو 70 کی دہائی میں, ہمیں تو لگتا ہے صرف پاکستان کا حال خراب ہے, 70 کی دہائی میں برطانیہ کا بھی حال بہت خراب تھا, اور انہوں نے پھر اپنی ول سے اس کو چینج کیا, اور جو نئی انہوں نے پالیسیز انٹروڈیوس کروائی, اس کے نتائج تو بعد میں آتے ہیں, لیکن جو ایک لیڈر کی ول سے اپنی حکومت میں اتنی تبدیلی لانا, یہ بہت بڑی بات ہے. سو ایک کویشچن اثر کاظمی صاحب بھی کر رہے ہیں آپ سے. نہیں میں کہہ رہا تھا کہ عید کا دن ہے, کوئی پوچھیں فیوریٹ اسپورٹس مین کون ہے, اداکار کون ہے, ایکٹریس کون ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ عید والے دن جو ہے وہ لڑائی ہو جائے گھر میں, فیوریٹ ایکٹریس تو ہو سکتی ہے, اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. چلیں بتا دیں خرم بھائی, نہیں خرم بھائی سے پہلے پوچھیں نا, بتا دیں فیوریٹ ایکٹریس آپ کی. جی اب یہ کوئی 70 یا 80 کی دہائی کی نہیں بتائیے گا, دور حاضر کی ہمیں بتائیں آپ. سوچنا پڑے گا, کیونکہ میں تو حقیقت یہ کہ بہت عرصے سے فلمیں نہیں دیکھی, تو نہیں معلوم کہ آج کل ہٹ کون ہے اور کون سا چل رہا ہے, تو میرے لیے مشکل ہو گیا یہ جواب دینا فوراً. چلے پرانی بتا دیں, کوئی پرانی بھی نہیں مووی, آپ نے کبھی موویز نہیں دیکھی؟ نہیں بہت دیکھی ہیں جی, پرانے زمانے بہت موویز دیکھی ہیں. ڈیفیکلٹ ٹو سے, میرے سارے فیوریٹ ایکٹر جو ہے نا جی, وہ پیٹر اوٹول تھے ان لارنس آف اریبیا, ویری مچ, بہت زبردست فلم ہے. اور اس کے بعد کچھ کلاسک فلمیں ہیں جو زیادہ پرانی نہیں ہیں, مثلا چلڈرن آف مین ہے, اور اس کے بعد گریوٹی ہے, ریئلی آؤٹ اسٹینڈنگ فلم. زیادہ سائنس فکشن کی طرف رجحان ہے جی, وہاں خواتین کم ہی ہوتی ہے سائنس فکشن میں. اوکے, ویسے آج کل تو بہت آنا شروع ہو گئی ہیں, اور موسٹلی اب تو مارول اور بڑے احتیاط سے جواب دیں, سیاست میں غلطی ہو سکتی ہے اس طرح کے معاملے میں. ویل لیفٹ آئی مسٹ. چلیں آپ بتا دیں اپنی فیوریٹ ایکٹریس, اتنا آپ خوشی پوچھ رہے ہیں تو اب آپ بھی بتائیں. میری تو بہت ساری ایکٹریس ہیں جو اچھا کام, ساری فیوریٹ ہیں ٹو بی آنیسٹ, پاکستان میں بھی بہت ساری, بھارت میں بھی. آپ نے بھی بالکل اجتناب کیا ہے اس کا جواب دینے سے, آپ لوگ بہت ڈرتے ہیں گھر والوں سے. بس مجبور ہیں. کس طریقے سے ڈرنے کا کیا طریقہ ہے یہ مجھے بتائیں, میں نے بھی ڈرانا ہے. یہ فیصل بھائی بتائیں گے, ان کی تو 3 فیوریٹ ہیں, انہوں نے ابھی پروگرام سے پہلے مجھے بتائی تھی, وہ بتائیں تینوں نام بتائیں. ہر شریف آدمی جو ہے نا وہ بتائیں. ایک تو مجھے پتا ہے کون سی ہے آپ کی فیوریٹ. اچھا, آپ کا دل ہے کہ عید ان کی جو ہے نا کہ اس سے ان کا تعلق ہے. ہمارا جو خیر میں آپ کو مسرت شاہین, وہ کیسے آپ کہہ سکتے نہیں آپ کی فیوریٹ, وہ تو ڈاکٹر ہمایوں بھی فیوریٹ ہے. آپ کتنے بجے ریکارڈنگ شروع کرتے ہیں اپنی ٹی وی کی؟ 5 بجے. آپ سب کی فیوریٹ ایکٹریس ہے آئی ایم شیور, لیکن آپ بتا نہیں رہے. میں تو مجھے یاد نہیں کہ میں نے آخری فلم کب دیکھی تھی یا ڈرامہ, کیونکہ سارا دن آفس, اس کے بعد پولیٹیکل ڈرامہ میں ہی بزی رہتے ہیں, شام کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈرامے کرنے پڑتے ہیں. ابھی آپ کے ساتھ کبھی آپ لوگ اپنے ڈرامے کرتے ہیں, ہم سب رپورٹ. مجھے ایک دوست نے بلایا, میں کراچی گیا ہوا تھا, تو اس نے کہا میں فلاں جگہ پہ ہوں تو چائے پیتے ہیں, تو میں ان کے پاس چلے گیا چائے پینے کے لیے. تو انہوں نے کہا, جیسے انہوں نے کہا کہ آپ ان کو جانتے سب, تو میں نے مروتن کہا جی کون نہیں جانتا, ایسے ہی میں نے کہہ دیا. وہ جب اندر گئے میں ان سے پوچھا, یار مجھے بتائیں تو اسی کون ہے. کہتا ہے ابھی سنی جاتی اتنے بڑے, وہ بڑا اداکار ہے اور یہ فلاں ڈرامے میں کام کرتا ہے. میں نے کہا میں نے کبھی دیکھا نہیں ڈرامہ. پھر میں نے گوگل کیا, پھر مجھے پتہ لگا بہت اس کے پتہ نہیں کتنے, اب میں نام نہیں لے سکتا. اچھا, پھر جب میں باہر نکلا ویسا ڈرائیور کہتے سر میں اس کا سیلفی کھینچی. میں کہ واقعی؟ کہتے ہاں میرے بچے کہتے ہیں وہ بھی کھے, اور یہ. میں نے کہا اچھا
अब यहाँ तक हमारी देखे शराफत अब आप लोग खुद भी सेलिब्रिटी बन गए नहीं, वो ये कि नहीं, अब आप मुझे बताएं कि सारे ऑफिस से फिर शाम को ये टीवी प्रोग्राम्स और ये चीज़ें, बस उसके बाद जो है ना क्या टाइम मिलेगा आपको ड्रामे देखने के लिए? बिल्कुल आप लोग लिटरेचर आर्ट इससे बिल्कुल दूर है। ये जो चीज़ें आ गई ना मोबाइल, सारे दिन इसके साथ बस टक टक करना पड़ता है। हाँ सही है, बट मोस्टली करंट अफेयर्स बस सारे ये हो गया। और आप बच्चे तो बताते हो ब्रेकिंग न्यूज़ चला देती हैं कि जी फलां हो गया, फिर उसके बाद बीपर देने हैं, फिर ये करने, तो हाँ। और बीपर भी एक चैनल तो नहीं, 20 चैनल को बीपर देने पड़ते हैं। अच्छा, आप फेवरेट पॉलिटिशियन उन्होंने बताया, आप भी बताया, लेकिन अपनी पार्टी का नहीं बताना, अपनी पार्टी का नहीं बताना। मैं हमायूं साहब को कह देता हूँ ये। थैंक यू खुरम साहब, आपने तो पहले ही नहीं बताया अपनी पार्टी का। फेवरेट पॉलिटिशियन कौन हो सकता है मेरी पार्टी के अलावा? होने चाहिए, कैसे भाई, अब अपना दुश्मन भी इंसान पसंद करता है कि देखो कितनी अच्छी फाइट की है इसने, नहीं होता है ऐसे? बिल्कुल। दूसरी मुखालिफ टीम का प्लेयर भी पसंद होता है आपको? सियासत में अक्सर दुश्मन अपनी पार्टी के अंदर ही होते हैं। ये बाहर नहीं होते। मैं समझ कायद आज़म एक अच्छे पॉलिटिशियन थे। आप सभी बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं, हर सवाल का ये इतना अच्छा पॉलिटिकली करेक्ट जवाब देते हैं तो क्या कि जो मेरी टीम ने लिखे हुए वो सारे इधर उधर हो जाते हैं। आप क्या चाहती हैं, क्या करें? नहीं, अच्छा जवाब है। हम चाहते थे कि आप नाम लेते, आप खुरम दस्तगीर का नाम ले सकते थे, आप हुमायूं मोमिन साहब का भी नाम ले सकते। मैंने पहले कहा, आपने माना ही नहीं। अच्छा, मैंने पहले इनसे कहा, इन्होंने नहीं माना, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं और नाम बताएं आपने। अच्छा डॉक्टर हुमायूं, आपके बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड है, कौन से पॉलिटिशियन पे आपका दिल चाहता है कि आप कॉस्मेटिक सर्जरी करें? देखिए इस तरह होता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी बेसिकली इट्स नॉट व्हाट आई थिंक आई शुड डू। वो इंसान आके कहता है कि उसको अपने अंदर क्या चीज बुरी लगती है या जो उसको वो बताता है। पर शुड द डॉक्टर नॉट टेल देम कि ये ना करवाओ? इट इज अ सब्जेक्टिव थिंग ना, खूबसूरती सब्जेक्टिव चीज है। सो कोंडी साहब, ये मुझे बताएं कि मुश्किल वक्त हमने देखा है सियासतदानों पे बहुत ज़्यादा आया, PMLN पे बड़ा मुश्किल वक्त देखा, फिर हमने PTI पे देखा, पीपल्स पार्टी में भी माजी में बहुत रहा है, लेकिन अभी शायद उस तरीके से नहीं आया जो इन दो पार्टी से बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त आया। आपके ऊपर सबसे मुश्किल वक्त कौन सा आया एज अ पॉलिटिशियन? मेरे ऊपर ज़ाती तौर पे? यस। ऐसा सच मुझे याद नहीं है कोई ऐसा मुश्किल वक्त। सर मेरा असेसमेंट ठीक है कि पीपल्स पार्टी, चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, टच वुड, अभी आजकल अच्छे हालात नहीं, मैं वो नहीं कि ऐसे पार्टी अगर आप कहें तो पीपल्स पार्टी ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, हमने अपने वो तो मैंने बिल्कुल की हैं, सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी ने दी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मैं रीसेंट पास की बात कर रही थी। रिसेंट पास में भी देखें, जब इनकी हुकूमत थी तो हमारी लीडरशिप जेलों में थी। आप प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब को देखें या फरियाल तालपुर साहब। आपको नायब ने तंग नहीं किया? नायब ने लेटर्स नहीं लिखे या कुछ? मुझे? हाँ जी। मुझे तो मैं तो हमेशा कह लिखें, अगर कुछ होगा तो So it means कि you can come out, you नहीं, अगर ना हो तो फिर आके वो हमें देते फिर क्या दे? अगर हम इल्ज़ाम ऐसे लगाए कि यार ये चीज़ है तो अगर ना हो तो फिर कब। लेकिन ये देखें चीज़ें, आप देखें नैब के, मैं हमेशा, क्योंकि आज पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं और मैं हमेशा नैब को इस सूरत में क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बनी हुई है। नैब ने अगर कहीं पे भी प्रॉपर, मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक प्रॉपर जो है इस किस्म की चीज़ें नहीं की हैं। हमेशा पार्टियाँ तोड़ने के लिए, पार्टी चेंज करने के लिए, या फिर लोअर लेवल जो है आप सेक्रेटरी कहें, एक्सन, SDO, पटवारी, तहसीलदार, इन लेवल के लोगों को पकड़ के प्ली बारगेन करके और उनको छोड़ दिया। अब मुझे नैब की मुझे बता ना किस किस को अभी तक उन्होंने सजाएं दी है। राइट। और मैं समझूँ कि नैब, देखिए 2008 से 13 तक हमारी हुकूमत थी, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था। अगर मैं आज कहूँ कि जी अतर साहब को मैंने डॉक्टर साहब को, मेरी हुकूमत है और मैं डॉक्टर साहब पे एक गलत पर्चा दे के उसको मैं, मेरे दिल की तस्कीन होगी ये अंदर हूँ, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रहा है, ये होता है। नहीं, मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए। लेकिन हो रहा है। अगर ये आज मैं इनके साथ कर रहा हूँ, कल ये मेरे साथ भी होगा। वो भी हो रहा है, लेकिन कोई लेसन नहीं सीख रहा। सीखना चाहिए। देखें हम हमेशा आप इख्तियार में नहीं होते। सो खुरम साहब, ये फिर अगेन लाइट हार्टेड क्वेश्चन उन्होंने लिखे हुए, अगर आपको सैर पे जाना हो और किसी पॉलिटिशियन को साथ लेके जाना हो, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के ना हो, तो कौन होंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मैं लेके जाना चाहूंगा। ओके, उन्होंने बड़ी एक, यानी जो चंद लोग हैं जिनको मैंने देखा है ग्रो करते हुए 2018 के बाद, जब वो पार्लियामेंट में पहली दफा आए, उस वक्त फर्क थी और उन्होंने पिछले जो 5-6 साल हैं उसमें उन्होंने सीखा है और हमने देखा है कि उन्हें सीखते हुए उनकी जो गुफ्तगू है उसमें बेहतरी आई है। मेरे ख्याल से बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन एक बात है, अभी रिसेंटली आई डिड हिज इंटरव्यू, बहुत ज़्यादा हम्बल एंड बैशफुल, ही इज़ वन ऑफ दोज पॉलिटिशियंस। ये बात ठीक है, अब इसको बिल्कुल सियासी पैराए में ना देखें, आई एम जस्ट प्योरली स्पीकिंग। मैंने एक वजह से ये बात की है कि अभी जब
इलेक्शन हो गए, नतीजे सामने आ गए, और मैं जब कौमी असेंबली की गैलरी में बैठा था तो बिलावल साहब खुद चल कर आए और उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको मिस करेंगे पार्लियामान में और आप जैसे लोगों की जरूरत है। तो इस तरह की जो ग्रेस है वो सियासतदानों में कम ही देखी गई। ये बात आपको किसी आपकी पार्टी ने नहीं कही बंदे ने? नहीं, वो देखिए ना, पार्टी में तो बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, वो तो हमें वैसे भी मिलते हैं, पार्टी की मीटिंग में मिलते हैं, लेकिन पार्लियामान में जब मैं मौजूद था वहाँ गैलरी में स्पीकर के इलेक्शन के दिन, लेकिन उनका खुद चल कर आना और ये कहना तो मेरे लिए उसकी बड़ी अहमियत है। ये शो जाहिर करता है कि वसअत दिल जरूर।